ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 26/2/2026ಕ್ಕೆ SSLC ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತೃತೀಯ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ 50+ ಅಬೋವ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು 40+ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 18 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೋಲ್ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು, ಒಂದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜು. 40+ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಕೇ ನನಗೊಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 8 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಘಟನಾ ಶಬ್ದಕ ವಿಲೋಮ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಘಟನಾದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬಡನ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಮೇಸೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಮಹಿಳಾ ಇದೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಇದೆ, ಪುರುಷ ಇದೆ, ನಾರಿ ಇದೆ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪುರುಷ ಮಾತ್ರ. ನಾರಿದೇನಾಗ್ತದ ನರ್ ಆಗ್ತದ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀದೇನಾಗ್ತದ ಎಸ್ ಪುರುಷ ಆಗ್ತದ. ಮಹಿಳಾದೇನಾಗ್ತದ ಪುರುಷ ಆಗ್ತದ. ಎಸ್. ಪಟ್ಟಿ ಶಬ್ದಕ ಅನ್ಯವಚನ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಬಡಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಛೋಟಿ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾದ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಟ್ನಾ ಶಬ್ದಕ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೈಟ್ನಾದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಿಟಾನಾ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಬ್ದ ಮೇ ಸಂಧಿ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಿ ಅದ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಎನ್ ಸಂಧಿ. ಈ ಅವರಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಎನ್ ಸಂಧಿ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಮೇಸೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಕಾ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ರಾಜಮಹಲ್ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ, ರಾಜವಂಶ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ, ಜಲಪ್ರಪಾತ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ, ಇವು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥೋಡಿ ದೇರ್ ಬಾದ್ ಸುಬಹ ಹೋ ಜಾಯೇಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ. ಕೇವಲ 3 ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಸ್ಮಯಾದಿ ಬೋಧಕ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದಂದರೆ ನಾವು 3 ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಎಸ್. ಆಪ್ ಸಾಧಾರಣ ರೋಬೋಟ್ ಕಾಮ್ ಚಲಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಕ ತುಂಬೋದು, ಸೇ ಅಂತ ತುಂಬೋದು. ಆಪ್ ಸಾಧಾರಣ ರೋಬೋಟ್ ಸೇ ಕಾಮ್ ಚಲಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಅನುರೂಪತಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ಯದಿಂದ 2 ಇರ್ತವೆ, ಪದ್ಯದಿಂದ 2 ಇರ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ LBಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ 9. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಬೇಚನೆ ವಾಲಾ ಬೇ ಇಮಾನ್ ರೇವಡಿಯಾ ಬೇಚನೆ ವಾಲಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಮಾನ್ದಾರ್. ಇನ್ನು ಸ್ಥಾನೀಯ ಟೇಕೆದಾರ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಆಗಿದ್ದ. ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು? STR ಮಾನಿಕ. ಹಾತಿ ಇದು ಜಂಗ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಆದರೆ ಬೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಲ್ತು ಜಾನುವಾರು. ತುಳಸಿದಾಸ ರಾಮಭಕ್ತಿ ಶಾಖ, ಸೂರದಾಸ कृष्ण भक्ति शाखा इज द इम्पोर्टेंट. 1 मार्कर क्वेश्चन. कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है. सिंगापुर आदिवासी कहाँ रहते थे? सिंगापुर आदिवासी पूर्वोत्तर भारत में रहते थे. हंस का गुण कैसा होता है? दूध पीकर पानी को त्याग देना. आधुनिक मानव का यान कहाँ जा रहा है? गगन में जा रहा है इज द राइट आंसर. इन 2 मार्कर के बरना. दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. जैनुल आबदीन नमाज के बारे में क्या कहते हैं अंत केಳಿದ್ದಾರೆ. यस. जब तुम नमाज पढ़ते हो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो जिसमें आयु, धन, दौलत, जाति, धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता. इन लेखक परसाई जी ने मंत्री को क्या समझाया अंत ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी करे तो यह बड़ी अशोभनीय बात होगी. इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही. इन बाल शक्ति की टोली का गांव का उद्धार कैसे करती है अंत ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाते हैं, गांव के गड्ढों को मिट्टी से ढांपते हैं, गांव का कचरा एक निश्चित जगह में डालते हैं. इस प्रकार गांव को एक नया जीवन प्रदान करते हैं अंत इತ್ತು.
ಇನ್ನು बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है ಅಂತ ಇದೆ. यस, माता यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया है, उसे मोल लिया गया है. नंद और यशोदा तो गोरे हैं, पर उसका शरीर क्यों काला है. ಇನ್ನು कविता में मानव के सही परिचय को कैसे दर्शाया गया है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है. मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है. जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी मिटाता है, वही मानव कहलाने का अधिकारी है. इन्हें सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है अंत केಳಿದ್ದಾರೆ. शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है. बृहस्पति के बाद ही शनि ग्रह की कक्षा है. शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है. शनि ग्रह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया गैसों से हुआ है. इन शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है. सच बोलो, जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो. अथवा मीना मैडम ने अंत में बच्चों को क्या संदेश दिया अंत ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. आज के बच्चे कल के नागरिक हैं. बच्चों, आज से ही नहीं अभी से नागरिक के कर्तव्यों का पालन शुरू करो. इससे आपका हित होगा और देश का कल्याण भी होगा ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ. 3 मार्कर के बरन गिल्लू और लेखिका के बीच का स्नेह के भाव का वर्णन कीजिए अंत इತ್ತು. महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से प्रेम था, इसलिए उन्होंने गिलहरी को कौवे से बचाया. उसके लिए झूला तैयार किया. उसे बड़े प्यार से थाली के पास बिठाकर खाना सिखाया. मरते समय उसे बचाने की पूरी कोशिश की. सोनजूही लता के नीचे उसकी समाधि बनाई इज द राइट आंसर. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. कर्नाटक शिल्पकला अनोखी है. बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू के मंदिर बहुत सुंदर है. बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिर की मूर्तियाँ सजीव लगती हैं. श्रवण बेलगोल के गोमटेश्वर की 57 फुट ऊंची मूर्ति दुनिया को त्याग और शांति का संदेश देती है इज द राइट आंसर. इन सोशल नेटवर्किंग साइटों के कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह ला खड़ा किया है. इसके कई साइट से फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन आदि इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, कला, संस्कृति आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है. इन धीरज सक्सेना ने घर में रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया. धीरज सक्सेना के परिवार में साधुराम नाम का एक नौकर था. एक दिन वह चलती बस से गिर गया. उसे खतरनाक चोट आई. उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. सक्सेना का परिवार बड़ा था. उसे अपने परिवार वालों का यह कष्ट न देखा गया, इसलिए धीरज सक्सेना ने रोबोट रखने का निर्णय लिया. इन महिला की गात साहस गाथा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है अंत ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. महिला के साहस गाथा पाठ से यह सीख मिलती है कि महिलाएं साहस प्रदर्शनों में पुरुषों से कम नहीं है. इस पाठ से छात्र साहस, धैर्य, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना, दृढ़ निश्चय आदि आदर्श गुण सीख सकते हैं. साथ ही हिमालय के ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं. इन कवि मातृभूमि कविता में प्राकृतिक समृद्धि का वर्णन कैसे करते हैं. मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत सुंदर है. मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं. मातृभूमि के वन उपवन फल फूलों से भरे हैं. मातृभूमि के अंदर अपार खनिज संपदा है इज द राइट आंसर. इन समय अनमोल है कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए. समय अत्यंत अनमोल है. समय का महत्व धन से भी अधिक है. बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता. संसार की कोई भी संपत्ति इसकी बराबरी नहीं कर सकती. इन दोहात भावार्थ इತ್ತು. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जबलग घट में प्राण. तुलसीदास जी कहते कि दया धर्म का मूल है और पाप का मूल अभिमान है. जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें दयालु बने रहना चाहिए इज द राइट आंसर. कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಇದೆ. सत्य की महिमा अपार है. सत्य अत्यंत शक्तिशाली है. अतः हमें सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए. ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಮಾರ್ಕರಲ್ಲಿ बसंत की ईमानदारी और स्वाभिमानी गुण का परिचय दीजिए ಅಂತ ಇತ್ತು. यस, बसंत एक ईमानदार लड़का था. वह चलनी, बटन, दिया सलाई आदि बेचकर अपना जीवन चलाता था. वह स्वाभिमानी बालक था.
किसी से दया की भीख नहीं लेता था। मोटर दुर्घटना में घायल होने के बावजूद उसने राजकिशोर के पैसे अपने भाई के हाथों में देकर वापस लौटाया। इस प्रकार बसंत एक ईमानदार और स्वाभिमान लड़का था ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಥವಾ ಅದು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಬರ್ತದೆ. ಎನಿವನ್ ಬರೀರಿ. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, ಸಂಘರ್ಷ का मैदान छोड़कर मत भागो तुम ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4 ಮಾರ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ನಿಬಂಧ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕೆ ಬರೀರಿ. ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಾದ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಲ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದು ಲಾಭ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಪಢಾಯಿ ಮೇ ಮದದ್, ಖಬರೆ ಅವ್ರ ಜಾನಕಾರಿ, ಮನೋರಂಜನ್, ಬಾತ್ಚೀತ್, ಖರೀದಾರಿ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ज्ञान प्राप्त करना, संदेश भेजना, ऑनलाइन क्लासेस टिकट बुक करना, पैसे भेजना अंतिದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಬಂಧಿತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೋಜ್ಗಾರ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾನತ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಬರುವಾಗ ಇದೇ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾಳೆ 26/2/2026. ಓಕೆನಾ. ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಬಕ 10वीं ಕಕ್ಷಾ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು. ಯಾರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೋಯಿ ಸಹಕಾರನಿದೆ, ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕ ನಾಮ್ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಿನ ಅಂದರೆ 1 2 3 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. सेवा में प्रधानाध्यापक जी आदर्श विद्यालय मैसूरू, आदरणीय महोदय केवल 2 दिन की छुट्टी के लिए मांगते हुए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. अब उपयुक्त विषय के अनुसार आपसे निवेदन है कि मैं बीमार हूँ, हम इलाज करने वाले के लिए बेंगलुरु जा रहा है, मैं 2 दिन स्कूल नहीं आ सकता, इसलिए मुझे 2 दिन छुट्टी देने की कृपा करें. धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी छात्र अबक, अभिभावक के हस्ताक्षर, ಸ್ಥಾನ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ.